आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। तकरीबन 2.5 साल से तेलंगाना मुलाजमीन के PRC पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव संजीदा हैं। 2 दिन के बाद 22 मार्च को KCR खुद मुलाजमीन के PRC का ऐलान करेंगे। चीफ मिनिस्टर फिटमेंट के अलावा मुलाजमीन को CGHS की तरह मरकजी आरोग्य स्कीम पर EHS तेलंगाना मुलाजमीन को भी फैसला लेंगे। इसके अलावा कंट्री बायोमेट्रिक पेंशन पर अहम फैसला लेंगे। KCR मुलाजमीन को 29% फिटमेंट देने की तौक़ीक़ की जा रही है। 22 तारीख को हुकूमत की तरफ से आने वाले ऐलान का मुलाजमीन इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर एक्साइज, खेल, सियाहत और सकाफत श्रीनिवास गौड़ ने जिला जंगाम के नशीबी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 1500 गीता कारकुन जिनका अपुग्लोर रिजर्वायर की तामीरी कामों के दौरान पानी भर जाने की वजह से कारोबार मुतासिर हो गया था, इनके मसाइल पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने जिला कलेक्टर से बात करते हुए फौरी तौर पर मुकामी गीता कारकुनों को इनकी मौज के पेश नज़र 10 एकड़ अराजी अलॉट करने की हिदायत दी है। वजीर ने महकमा एक्साइज के जिले अहदेदारों को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर एक जामा तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश करें। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने असम्बली में वक्फा सवालात के मौके पर अरकान असम्बली के सवालात का जवाब देते हुए बताया कि TSB पास के तरीक़ेकार के जरिए 75 गज तक तामीर के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। 600 गज पर तामीर पर 10 मीटर ऊंचाई इमारत के लिए 21 दिन के अंदर इजाज़त हासिल हो रही है। 80% से ज़्यादा दरख्वास्तों की फौरी यकसुई की जा रही है। TSB पास के अमल में आने के 100 दिन में 12,993 इमारतों की इजाज़त दी गई। KTR ने कहा कि PHB की कदीम इमारत के मुकाम पर नई तामीरात के मंसूबे हुकूमत गौर कर रही है। తయారీ క్లస్టర్లను రాష్ట్రం కలిగి ఉన్నది. దివిటిపల్లి మరియు చందన్వెల్లిలో విద్యుత్ వాహనం ఇంధన నిల్వ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయడానికి రాష్ట్రం మరో 2 కొత్త పారిశ్రామిక క్లస్టర్లను గుర్తించింది. EV క్లస్టర్గా నిర్దిష్టపరిచిన చందన్వెల్లి మరియు సంబంధిత భాగాల తయారీల అవసరాలను తీరుస్తున్నది. కొత్త ఇంధన పార్క్గా నిర్దిష్టపరిచిన దివిటిపల్లి బ్యాటరీ తయారీ మరియు లిథియం అయాన్ సెల్, సోలార్ సెల్ మరియు మాడ్యూల్ అసెంబ్లీ ఇతర కొత్త మరియు ఆధునీకరించిన ఇంధన సంబంధిత తయారీ అభివృద్ధి అవసరాలను తీరుస్తున్నది. ఎలక్ట్రానిక్స్ అభివృద్ధి బృందంలో భాగంగా అవుట్ రీచ్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించి పరిశ్రమతో సన్నిహితంగా పనిచేయడానికి, పర్యావరణ వ్యవస్థను మరింత అభివృద్ధి పరచడానికి ఎలక్ట్రానిక్స్లో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేక నిపుణుల బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్టేక్ హోల్డర్లను నియమించడంలో భాగంగా పరిశ్రమలో ఇటీవలి పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి మరియు పరిశ్రమ వర్తక సంస్థలు, ఇన్వెస్ట్ ఇండియా, మైటీ మరియు ఇతర కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు, ఇతర బహుళ సంస్థలు వంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమల వాల్యూ చైన్ వివిధ స్టేక్ హోల్డర్లతో ITENC డిపార్ట్మెంట్ క్రియాశీలంగా పనిచేస్తున్నది. స్టీరింగ్ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేశాము. అందులో విద్యుత్ వాహన స్టీరింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇది హైదరాబాద్ నగరంలో టైం బౌండ్ పద్ధతుల్లో EV డిమాండ్ క్రియేషను, ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి EV విధానం నియతకాలిక సమీక్ష కోసం నియతకాలిక ప్రాతిపదికన సమావేశం అవుతుంది. ప్రమోషనల్ అవుట్ రీచ్ యాక్టివిటీలో భాగంగా రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీని అభివృద్ధి పరచడానికి దేశీయ నిర్దిష్ట రోడ్ షోలు, నిర్దిష్ట రంగం ఈవెంట్లు, వెబినార్లు, ప్రధాన నిర్ణాయక వర్గం, ప్రభావితం చేసేవారు, ఒకదాని తర్వాత ఒక సమావేశాలు, బ్రోచర్లు, వార్తాపత్రికలలో ఆర్టికల్స్, ఇతర కార్యకలాపాలు వంటి పెట్టుబడి అభివృద్ధి కార్యకలాపాలను ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగం చేపడుతున్నది. సి ప్రశ్నకు సమాధానం, 70,000 కోట్ల విలువ గల పెట్టుబడులను ఆకర్షించి ఎలక్ట్రానిక్స్, విద్యుత్ వాహన సంబంధిత రంగాల్లో రాబోయే 4 సంవత్సరాల్లో 3 లక్షల ఉద్యోగాలు. वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि रियासत में इंतज़ामी ट्रिब्यूनल के क़याम का मामला हुकूमत के ज़ेर गौर है। तेलंगाना इंतज़ामी ट्रिब्यूनल के क़याम पर कानून साज कौंसिल में बजट इजलास के मौके पर MLC P सतीश ने सवाल किया, जिस पर वज़ीर हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही ट्रिब्यूनल के क़याम के लिए एक कमेटी तश्कील दी है और हुकूमत रिपोर्ट आने के बाद फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ 4 या 5 रियासतों में ही ऐसे ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं। कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत मुनाफा और नुकसान पर मुकम्मल गुफ्तगू के बाद फैसला करेगी।
గౌరవనీయులు పురాణం సతీష్ గారు ప్రశ్న సమాధానం దాదాపుగా చెప్పారు. నేను పెద్దగా చెప్పవలసిందైతే లేదు. అయితే దీనికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పరిశీలన చేయడం కోసం 3-4 కమిటీలు అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఒక కమిటీ నివేదిక మాత్రం వచ్చింది. టీజీఓలు, టీఎన్జీఓలు, రెవెన్యూ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన కమిటీ రిపోర్టు ఇంకా రావాల్సి ఉంది. త్వరితగతిన ఆ కమిటీ రిపోర్టులను తెప్పించి ఆ రిపోర్ట్లు వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష. ఈ విషయం ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది. దేశంలో ఒక 4-5 రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. మరి అక్కడ ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తున్నాయి, ఇది మన రాష్ట్రంలో కూడా అమలు చేసుకోవడం ద్వారా వచ్చేటువంటి మరి లాభ నష్టాల మీద ప్రభుత్వం సవివరంగా ఆలోచించడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ మిగతా 3 కమిటీల రిపోర్ట్లు వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం దాన్ని అన్నింటినీ కూడా పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష. రాజేశ్వర్ గారు చెప్పిన విషయాన్ని కూడా వారు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం తెప్పించి వ్రాతపూర్వకంగా వారికి పంపిస్తారు. रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने दावा किया कि रियासत तेलंगाना में 2.54 करोड़ एकड़ पर तरकारी की पैदावार की गई, जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बसीरत का खुला सबूत है। आज कानून साज असेंबली में एक सवाल के जवाब में वजीर ज़राअत ने कहा कि आलमी सतह पर चाइना 45% तरकारी पैदा करता है और अमेरिका सिर्फ 4% पर इक्तफा किया हुआ है। हिंदुस्तान हर साल 1.98 लाख टन तरकारी बैरूनी ममालिक को बरामद करते हुए मुल्क के लिए फॉरेन करेंसी का बेहतरीन जखीरा जमा कर रहा है। निरंजन ने मजीद बताया कि रियासत तेलंगाना ज़राई शोबे में इख्तिराई इजदादात के जरिए कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। महकमा ज़राअत वज़ीर आला के दानिशमंदाना क़यादत में मुल्क के सबसे बड़ी ज़राई रियासत बन जाएगी। 1% మెక్సికో 1%, ఇతర దేశాలన్నీ కలిపి 24%. ఈ మోతాదులో ప్రపంచంలో కూరగాయల సాగు జరుగుతుంది అధ్యక్ష. మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు తీసుకుంటే 254 లక్షల ఎకరాలు అంటే 2,54 లక్షల ఎకరాలలో భారతదేశంలో సాలీనా కూరగాయల ఉత్పత్తులు జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. ఇందులో 1,898 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడిని మన భారతదేశ రైతాంగం అందిస్తున్నారు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మొత్తం ప్రపంచ ఉత్పత్తిలో మనది 11.2% ఉంది. అయితే ప్రపంచం మొత్తంలో కూరగాయల ఉత్పత్తులు తీసుకుంటే మన దేశంలో ఒక్క ఐటమ్ మాత్రం బెండ మాత్రం ప్రపంచ స్థానంలో మనం మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం అధ్యక్ష. బెండ ఉత్పత్తిలో భారత్ మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఆలుగడ్డ, టమాటా, ఉల్లి, వంకాయ, క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్ ఉత్పత్తిలో ప్రపంచంలో మనం 2వ స్థానంలో ఉన్నాం అధ్యక్ష భారతదేశం. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే నేను గౌరవ సభ్యులందరికీ కూడా వినయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, దయచేసి ఈ అంశాలను తమ పరిగణలోకి తీసుకొని కొంత అధ్యయనం చేసి భవిష్యత్తులో కూడా జరిగేటువంటి చర్చలలో మీరు ప్రభుత్వానికి సానుకూలమైనటువంటి సూచనలు సలహాలు ఇస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ కట్టుబడి ఉంది. ప్రజల అవసరాలను, ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఆహార అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని నాణ్యమైనటువంటి కూరగాయల్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి రైతాంగానికి ఊతం ఇచ్చి ప్రోత్సహించి ముందుకు నడపాలనేటువంటి యోచనతో ఉంది. కాబట్టి ఆ కోణంలో ఆలోచించి మీరు తప్పకుండా సూచనలు సలహాలు ఇవ్వాల్సిందిగా ముందుగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ మన రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతానికి कानून साज असेंबली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान वजीर गंगूला कमलाकर ने बीपीएल खानदानों को सफेद राशन कार्ड के अजरा पर अराकीन असेंबली की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए। सफेद राशन कार्ड के लिए 9,41,641 दरख्वास्तों में से 3,59,974 अफराद को फूड सिक्योरिटी कार्ड जारी किए गए। उन्होंने कहा कि 92,000 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं और 4,88,775 कार्ड दरख्वास्तों पर अमल दर आमद जारी है। वाज़ेह किया गया कि फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का इजरा जारी अमल है। नए राशन कार्ड जारी करने का मामला हुकूमती जांच के तहत है। गुज़िस्ता 3 सालों में हैदराबाद में 44,734 कार्ड जारी किए गए हैं। मजीद 97,000 कार्ड ज़ेरुत्तवा हैं। वजीर ने कहा कि नए कार्ड को कोरोना की वजह से जारी नहीं हो सके हैं। ज़ेरुत्तवा दरख्वास्तों की जल्द ही तस्दीक हो जाएगी और हर अहले फर्द को सफ़ेद राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। वजीर गंगूला कमलाकर ने वाज़ेह किया कि अगर राशन मुसलसल 3 माह तक नहीं लिया गया तो राशन कार्ड खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। రాష్ట్రం ఏది అధ్యక్ష కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్డ్స్ అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే
నిరుపేదలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోకున్నా నిరుపేదలను పరిగణించుకొని అడిషనల్ భారం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం పడుకుంటూ కూడా క్యాట్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది రేషన్ కార్డ్స్ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ అధ్యక్ష, కొనసాగుతూ ఉంటుంది. గౌరవ సభ్యులు ఎంఎం సభ్యులు మాట్లాడుతూ 3 సంవత్సరాల నుంచి కార్డ్స్ లేదు మాకు అన్నారు. అధ్యక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత జూన్ 14 నుంచి జూన్ 19 వరకే, అంటే కోవిడ్ రాకముందు నేను చెప్పిన సంఖ్య ఏదైతే 3,59,000 కార్డ్స్ అధ్యక్ష, లాస్ట్ 19వ సంవత్సరం వరకు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు రఘునందన్ రావు గారు మాట్లాడారు అధ్యక్ష, మా జిల్లాలో కొత్త కార్డ్స్ రాలేదు అన్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మెదక్లో అధ్యక్ష ఈ గడిచిన 3 సంవత్సరాలలో కొత్త కార్డ్స్ 7,517 కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ 3 సంవత్సరాలలో పెండింగ్ అధ్యక్ష 4,411 పెండింగ్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు రఘునందన్ అడిగినట్టు వారికి ఆ డాటా కూడా పంపిస్తుంది అధ్యక్ష. ఏ జిల్లా ఏ మండలంలో ఏ గ్రామంలో ఎన్ని కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది నిరంతర ప్రక్రియ అధ్యక్ష, ఎప్పుడు ప్రభుత్వం అడ్డుకోదు, ఎక్కడ ఆపదు అధ్యక్ష. కేవలము మన లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా ఉండడం వల్ల మనం కాన్సన్ట్రేషన్ యంత్రంగా బియ్యం పంపిణీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ తప్ప కానీ ఎక్కడ కూడా కొత్త రేషన్ కార్డు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. కానీ ప్రభుత్వం కూడా మళ్ళీ ఆలోచిస్తుంది అధ్యక్ష, కొత్త కార్డ్స్ డెఫినెట్ ఇచ్చేందుకు ఆలోచన ఉన్నది, అది నిరంతర ప్రక్రియ అధ్యక్ష. గౌరవ బలాల సభ్యులు మాట్లాడారు. గౌరవ మన నగరంలో ఇంకొక సమస్య ఇంకొకటి సిద్దిపేటలో కూడా మాకేం లేదని చెప్పారు అధ్యక్ష. కొత్త కార్డ్స్ సిద్దిపేటలో 10,336 కార్డ్స్ ఈ 3 సంవత్సరాలు. वजीर अकलीती बहबूद केशवर ने ऐवान में मजलिस अराकीन असम्बली जाफर हुसैन मेराज अहमद बलाला के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि हुकूमत अकलीती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर को कई स्कीमात मुतारिफ करवाते हुए सब्सिडी अदा की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2015 और 16 में बैंक लिंक खर्चात के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए। इसके अलावा हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स को ऑटो फराहम करने के लिए 1,45,000 रुपए सब्सिडी फराहम कर रही है। इसके अलावा मोटर कारें भी दी जा रही हैं। इस सिलसिले में 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। उन्होंने मजलिस अरकान असम्बली को तयक़ुन दिया कि जारी मालियाती साल बैंक लिंक खर्चात के लिए नई दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। क़ब्ल अज़ा मजलिस अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेराज और अहमद बलाला ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल से बैंक लिंक खर्चात दरख्वास्तें वसूल नहीं की जा रही हैं। हालांकि हुकूमत इस सिलसिले में फंड्स मख्तस कर रहे हैं। इन अरकान असम्बली ने जारी साल नई दरख्वास्तें वसूल करने का मुतालबा किया। తెలంగాణ రాష్ట్ర మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా ఆర్థికంగా వెనుకబడినటువంటి మైనారిటీ సోదరులకు అనేక స్కీమ్స్ ద్వారా వారిని ఆర్థికంగా వృద్ధిలోకి తీసుకురావాలనేటువంటిదే దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత చాలా గొప్పగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ స్కీమ్ను కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. చాలా పెద్ద మొత్తంలో కూడా బడ్జెట్స్ కూడా పెంచడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది ఈరోజు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలు కావచ్చు, సిక్కులు కావచ్చు, పార్సీలు కావచ్చు, బౌద్ధులు కావచ్చు మరియు జైన్లు కావచ్చు, వీరికి ఆర్థిక సహాయం కింద అనేక పథకాలు బ్యాంక్ లింకేజ్తో సబ్సిడీ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అయితే 2015-16 సంవత్సరంలో మరి ఈ 3 కేటగిరీలకు సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. దీంట్లో చాలా పెద్ద మొత్తంలో అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. 1,53,908 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. అయితే దీంట్లో ఈ స్కీమ్ వివరాలు కూడా చూసినట్టయితే సభ్యులు అడిగినట్టు కేటగిరీ 1 స్కీమ్లో ₹1,00,000 వరకు యూనిట్ కాస్ట్ ఉంది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు 31,028 అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి. ఈ కేటగిరీకి సంబంధించి కూడా 80% సబ్సిడీ ఉంది. కేటగిరీ 2లో 2,00,000 వరకు యూనిట్ కాస్ట్ ఉంది. దీంట్లో కూడా 79,400 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. దీంట్లో కూడా 70% సబ్సిడీ ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా 3 కేటగిరీ కింద కూడా 10 లక్షల యూనిట్ కాస్ట్ ఉంది. దీనికి కూడా 60% సబ్సిడీ తోటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంట్లో కూడా 43,480 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే ఈ 15-16 సంవత్సరం तेलंगाना असेंबली बजट इजलास में बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन ने वक्फा सफर में बात करते हुए बताया कि इनके हल्का असेंबली दुबाक में गैर मेयारी शौराय तामीर करने की वजह से मसाइल दरपेश हो रहे हैं।
उन्होंने वजीर इमारत व शौरी प्रशांत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इजलास तलब करे। वजीर इमारत विश्वरा प्रशांत रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि वो इस जानिब तवज्जो करेंगे। మా పూర్వ మెదక్ జిల్లా ప్రస్తుతం 3 జిల్లాలుగా విభజించబడిన ఉన్నటువంటి రోడ్లు చాలా అందంగా సుందరంగా ఎలాంటి గుంతలు లేకుండా బాగా తీర్చిదిద్దబడ్డాయి అధ్యక్ష. మా నియోజకవర్గంలో ప్రస్తుతం గత 2 సంవత్సరాలుగా మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి హెవీ వెహికల్స్ తిరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 10 టన్నుల కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి లారీలు తిరగాల్సినటువంటి రోడ్ల మీద 70 నుంచి 100 టన్నుల కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి లారీలు మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టు కోసం అని చెప్పి పని జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. 2 సంవత్సరాలుగా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి దుబ్బాక, మెరుదొడ్డి, తొగుట, దౌలతాబాద్, రాయపూర్లో ఉన్నటువంటి తార్ రోడ్లు పూర్తిగా కనబడకుండా పోయినాయి అధ్యక్ష. మట్టి రోడ్ల కంటే అధ్వానంగా తయారైనాయి. ఏ వెహికల్ కూడా 2వ గేర్ దాటి 3వ గేట్లోకి పోలేనటువంటి దుస్థితిలో ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి వేల కోట్ల రూపాయలతో అక్కడ చేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్టర్లతోటి సిఎస్ఆర్ నిధులు ఇప్పించి గౌరవ రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి గారు మా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో రోడ్ల కెపాసిటీని 10 టన్నుల లారీలు తిరిగేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి రోడ్లను కాస్త 50 టన్నుల కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి లారీలు తిరిగే రోడ్లుగా మార్చాలని నేను మీ ద్వారా వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. వేల కోట్ల రూపాయల వర్క్ చేస్తున్నటువంటి కంపెనీలు ఒకటి కూడా సిఎస్ఆర్ నిధులు మా నియోజకవర్గంలో ఖర్చు చేయకపోవడం అనేది బాధాకరం అధ్యక్ష. సంబంధిత మంత్రి గారు రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి గారు కలగజేసుకొని ఆ కాంట్రాక్టర్స్ తోటి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి సిఎస్ఆర్ నిధులు ఇప్పించాలని తమ ద్వారా మంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ చివరిగా ఎస్డిఎఫ్ నిధులు అధ్యక్ష. మా జిల్లాకి 700 కోట్ల రూపాయలు ఎస్డిఎఫ్ నిధులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఇంతవరకు. అందులో సుమారు 430 కోట్లు గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో 1000 పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 230 కోట్లతో సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో దాదాపు 300 వర్క్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. కానీ దుబ్బాకకి కేవలం 10 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే ఎస్డిఎఫ్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में हफ्ते के रोज वक्फे सफर में मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने बात करते हुए वजीर बल्दी नज्म व नक्श केटी रामाराव से कहा कि गुज़िस्ता 15 रोज से शहर में कचरा उठाने की वजह से जगह जगह कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कचरा जमा रहने की वजह से शहरियों की सेहत मुतासिर हो रही है। इस जानिब फौरी तवज्जो करते हुए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने मुतालबा किया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि इस मसले से वजीर बल्दी नज्म व नक्श केटी रामाराव को वाकिफ करवाया जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब को ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले 15 दिन से शहर हैदराबाद के अंदर जो गार्बेज का इशू चल रहा है, आप देखते होंगे शहर हैदराबाद के अंदर हर इलाके के अंदर 15 दिन से जो गार्बेज लिफ्ट नहीं किया जा रहा है, जो डस्टबिन थे उन तमाम डस्टबिन को उठा दिया गया है। मगर मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूं कि आने वाला जो महीना है रमजान का महीना है, और मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूं कि इस गार्बेज की वजह से जो हालात जो सेहत के पर जो बिगड़ते जा रहे हैं, मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द। सीनियर कांग्रेसी क़ायद वी हनुमंतराव ने आलाजाद के क़ायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो निचले तबक़ात को माशी तौर पर और पसमानदा बनाते हुए पसमानदा तबक़ात के हुकूक को तल्फ कर रहे हैं। आज़ादी से पहले 1931 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर मुसलसल फ़ायदा हासिल करते जा रहे हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अक़लियतों की सही मर्दमशुमारी ना होने की वजह से मुसलसल खसारे में है। आलाजाद के तबक़ात को मज़ीद 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं। आज गन पार्क में मीडिया से बात करते हुए साबिक़ सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी वी हनुमंतराव ने कहा कि 1% तबके से ताल्लुक़ रखने वाले केसीआर आज रियासत के वज़ीर आला हैं और कसी तादाद में रहने वालों के वोट पर राज करने वाले पसमानदा तबक़ात को और पसमानदा बना रहे हैं। क्रिमिनल है, पहले 6 लाख का एनुअल इनकम, अभी 8 लाख का लगा दिए। कोई सेक्शन ऑफिसर क्लर्क से बढ़ते बढ़ते 80,000 है तो उसका बेटा बेटी को नौकरी नहीं है। ये कहाँ का तरीका है भैया? और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं लोग जज कितने हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं होना, सिर्फ अपर क्लास वालों को रिजर्वेशन होना, SC SC BCओं का नहीं होना क्या? महिला के साथ भी अन्याय हो रहा। तो इस वजह से सरकार सोचना चाहिए, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। फिर एक मरता 1931 में ये सेंसस हुआ, फिर पूरा सेंसस होना चाहिए देश में, ताकि आबादी हमारा BC कितना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।